Namaste. Welcome to today's episode of The Timeless Tales. Today, we are going to learn about karma, understanding the cosmic law of action and reaction. In this special episode, we are honored to be joined by Dr. Varun Murthy, an inspiring blend of science and spirituality, a qualified MBBS doctor turned into visionary educator. Dr. Varun Murthy has dedicated his life to reviving India's cultural and spiritual heritage. Deeply rooted in Sanatana Dharma and influenced by the ideals of Swami Vivekananda, he has empowered over 1.5 lakh students and 25,000 plus teachers through his workshops and value-based education and initiatives across India. As a social entrepreneur, Dr. Varun Murthy bridges ancient Indian wisdom with modern life, having delivered impactful sessions all over the country. Welcome to our show, Dr. Varun Murthy. Thank you very much. I'm glad to be a part of this wonderful initiative that you have started. Thank you. Pleasure, sir. So, sir, I was just going through your introduction. Okay. It says you are a MBBS qualified doctor. So, before we delve into that, I would like to understand more about you, your background, so our audience will know what you do. That's true. I'm a medical doctor. So, talking about the theory of karma or the law of karma today, so that comes from the nurturing that I've got from my masters and the learning that I've had. But yes, I'm a medical doctor. Have been an educator for a while. Passionate about education, reviving dharma and working towards the Rashtra. Rashtra and dharma have been my focus areas. So education that has been destroyed in our country for 1,000 years, that has been a primary focus of attack on our civilizational values. Changing the education, attacking the education, making people believe in a different kind of education as education. All of this is what I work towards. So very early introduction to the thought process of Swami Vivekananda when I was in school, probably in 1997 was when I got introduced to the thought of Vivekananda. His idea of rebuilding India caught up with me. So from then, I think I'm getting consumed more and more into the Rebuild India thought process. In the course of time, I was a good student, and by virtue of that, I got a medical seat. Did my MBBS also. I've been a good doctor, and I am a good teacher as well. Wonderful. So yeah, that's been the nutshell of what I've been doing. Wonderful. So, what was the turning point in your life that made you dive deeper into philosophical or your spiritual journey? There wouldn't be any turning point as such. So it's a continuum. As we have been, as the topic of the day is law of karma. You are not a product of this one life. So a lot of things keeps getting carried forward, and when the time is right, you get exposed to what you're supposed to get exposed to. You keep exploring. As you keep explore, you tend to experiment with a lot of thought process. And gradually your own thought starts crystallizing. And you will not know what was the turning point and when was the turning point. If I have to say that one transition point where I started moving into the world of spirituality and started exploring more and more was that one Sunday, I don't know which Sunday, when I was in high school. Okay. When a friend of mine, who I don't remember now, told me that in Ramakrishna Math, Sundays if you go and listen to whatever they speak for 2 hours, you'll get nice breakfast. Wow. So Swami Vivekananda pulled me by the lore of good ಅವಲಕ್ಕಿ they give. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. So we took our cycle and went there. That's how it started. Maybe initially the food attracted me, the environment there attracted me, then conversations, and fortunately having got the opportunity to learn from many masters. I feel I am on the journey of trying to explore variety of various dimensions of the spiritual world, I would say. Wonderful. So, circling back to our concept today, usually we see people using this word karma a lot.
ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ಅವನದೊಂದು ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಆಫನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃ, ಕಾರ್ಯ ಮೂರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆಯೋ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್. ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಕಲ್ಚರಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಯ, ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈಟ್? ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿಗಿನ್, ಯಾಕದು ಶುರು ಆಯಿತು. ಈಗ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ವಿಪರಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಜರಿಬೇಡಪ್ಪ. ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎನಿಮಿ. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಶತ್ರು, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಅಬ್ರಹಾಮಿಕ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಯು come on this planet. God created you in his own image ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When God created you in his own image, how can you be faulty? ತನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನೀವು ದೋಷಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವ್ರು ಹೇಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. Even in fact, the Abrahamic thought process also can be explained in the context of Sanatana. Bhakti Yoga adu. Bhakti Yoga ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸರೆಂಡರ್. ಐ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಸರೆಂಡರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ. ಸೊ ಕರ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್, ದೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಣ, ತ್ರಿಗುಣ, ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು, ಜಡೆ ಹೆಣದಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕರ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. I cultivate that land and grow whatever different kinds of plants. And every plant will give fruit. There are no timelines. ಆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸೈರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಡ್. ಒಂದು ಬೀಜ ರೂಪ ಅದು. ಆ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ನನಗೆ 8-10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಗಿಡ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಹರ್ಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತು, ನಾವು ತಿಂದ್ವಿ, ಮುಗೀತು, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತದು. ಬಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಸುಮಾರು 700-800 kg ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀವೊಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಹಾಕಿದಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಮರ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮಾವಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೆಟ್ರಿ, ಅದು ಗಿಡ ಬಂತು. 700-800 kg ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 800 kg ಹಣ್ಣು. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಮಾವು ಬೇಕು, ಬೇವು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 800 kg ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾವು ಕಷ್ಟನೇ, ಮಾವು ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ರೆಡಿ ಇದೆ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್.
ಇದೇ ಕರ್ಮ. ನನ್ನ ಯೋಚನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸುಖವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಬ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಆಗಬಹುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡಗಳೇ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಹೊಸ ಗಿಡ ಬಿತ್ತ ನೀವು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ತಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಜನ್ಮಾಂತರ ಅದು. ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದಂತೂ ಖಾಯಂ. ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೋಕ್ಷ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಕರ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅವರ್ ಸನಾತನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ನಮ್ಮ ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸನಾತನದ ಉತ್ಥಾನ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಮಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತಮಾನ ವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಹ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 700 ಶ್ಲೋಕ. ಇಡೀ ಜೀವನನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾರತದ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಏಥಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಸಾಂಖ್ಯ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಾಂಡೇಜ್, ಲಿಬರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಲಿಬರೇಷನ್, ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಬರಲ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮಿನಬಲ್ ಟು ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಡಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. So with this, one more question that comes to my mind. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಬಿತ್ತುತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ದಿನ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಟ್ ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ವೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರೋಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋಂಥ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಮಾಗಮ. ಇದಾದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುರುಷ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚೇತನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ, ಬ್ರೆತ್, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಮೆಮೊರಿ, ಈಗೋ, ಸೆಲ್ಫ್, 7 ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎನ್ವಲಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಗಿಡಗಳಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಮೈಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರೀಸ್. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೋಟಿಸ್ಟಾ, ಮೈಕೋಟಾ, ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಮೊನೆರಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ಈ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ, ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ರೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೇ science and spirituality are in contradiction to each other are neither scientific nor spiritual. As you keep moving, as you start understanding something, ಅಂಡಾಂಡದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ, from the microcosm to the macrocosm, if you understand one cell in all its dimensions and all its interactions, you understand the entire universe, because directly or indirectly the cell is interacting with everything. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅಂಡಾಂಡವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್? ಕರ್ಮದ ಈಗ ನೀವು 3 ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನೀವೇನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಿತ. ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಡಿರೋದು, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ, ಹೊಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಚೈತನ್ಯ, ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಯೋನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ಒಂದು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಜೀವಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಹಗ್ಗದ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಗ್ಗದ ಲೆಂತ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಯೋ ಅಂತ ಬಯಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಯಿ, ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಯಿ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮೇಯ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ spirituality and Sanatana value systems have been removed from education and consciously as a conspiracy, as a concerted effort. It has been removed from day-to-day conversations. Indians are gradually turning to be materialists. So ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕರ್ಮದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಸೌಸುವಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿದೆ. That is why human beings have the power to design destiny. I can decide my future, not only the future for the next 5 years or 10 years or for this lifetime, but my entire future in the birth and death cycle by ensuring to do good karmas or detached karmas. Right. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೈಕಲ್? ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ 3ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಪೆ, ಭಗವದ್ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್.
ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್ ವೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಮಾಸ್? ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ intellect that we have? How can God be in the stone? If God is all powerful and all capable, can he not become the smallest of the smallest particle? He can. Can he not become can he not become smaller than the smallest particle and bigger than the biggest particle? ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ತಾನು ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸವಿಸಬೇಕು, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಬಂದ. ರಾಮ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನನ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು, ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾಸ್ತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ, ಫಲಾಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಫಲದ ಕರ್ತೃ ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ. ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ನೆಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದಿನ ಆಯಿತು, ಎರಡು ದಿನ ಆಯಿತು, ಮೂರನೇ ದಿನನೂ ಮಾಡ್ದಿರ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಆಯಿತು ನಿನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಭೀಷ್ಮನ ವಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ನೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭೀಷ್ಮ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಯೋ ಅಂಥ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನನಗಿದು ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಭೀಷ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್ಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್, ನಾನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಂಥದ್ದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಏನಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ದಿರ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿಸ್ದಿರ ಇರೋದು, ಅದು ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕರ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತ್ರಹರಣ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಚಾವಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು will still bring you. Bhishma did not be was not neutral. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಧರ್ಮ. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಭೀಷ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಬ್ಬರದು ನೋಡಿ,
ವಿಭೀಷಣ. ವಿಭೀಷಣ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. Yes. ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಎಪಿಟೋಮ್ ವಿಭೀಷಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಧರ್ಮ. Commitment to dharma. ಬಟ್ ಭೀಷ್ಮನ ಧರ್ಮ ಏನು? ರಾಜನಿಷ್ಠೆ. ವಿಭೀಷಣನ ಧರ್ಮ ಏನು? ರಾಜ್ಯನಿಷ್ಠೆ. ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ, ರಾಜನಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಭೀಷ್ಮನ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಭೀಷ್ಮ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಟು ದ ರಾಜ. ಅದೇ ವಿಭೀಷಣ ರಾಜ್ಯನಿಷ್ಠಾ ಧರ್ಮ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಎನಿಮಿ ಟು ಕಿಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಧಾರಯತೆ ಇತಿ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಮತ, ಈ ಮೂರರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಧರ್ಮ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ ಟು ಆಕ್ಟ್. Pantha is a set of codified principles that you take from dharma to conduct your life. Mata is a day-to-day instruction manual for you to conduct your life. ಮತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಮತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮತ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಧರ್ಮ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮತ. ಕಾನೂನುಗಳು ಬರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮತ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವಿವೇಚನೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಇವಾಗ just like our thoughts, our speech and also our actions, it will shape our future anta naven heltivi. So what is your thoughts on our daily life and karma in day to day life? See, idanna let us bring it to the context of the aspirations of people. Okay, we are at multiple levels of existence. Physical, intellectual, emotional, social, spiritually, dimensions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. We exist in these dimensions. Unless we do what is right, we will not get the outcome on an expected line. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಔಟ್ಕಮ್ಮಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಔಟ್ಕಮ್, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, will get attached to me, and I have to bear the fruit of everything that happens as a consequence of my action, because I had an attachment. But when I do everything that I am supposed to do in a particular direction, I will still get the outcome. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ when I do things without an expectation of a particular outcome, and I am okay to go through anything that comes in my way, then I am not attached to the outcome of my action, which makes me free from the bondage of being a party to taking the consequences of that action. So illi single point concept, karma ಮಾಡಿ, do whatever you want to do, but don't do it with a specific attachment to the outcome. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಧರ್ಮ ಕೂಡ, ಆತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ಮ ಕೂಡ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್
ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 95% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಪರ್, ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ 3-4 hours ಯು ಆರ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಡಯರಿಯಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪಾಪ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಕತೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. They will just look at his score and say, people will make a judgment about his academic competence based on that to start with. If he gets an opportunity to prove his ability, then it's a different story. Right. He cannot say I was down with fever, I was not well, I met with an accident. All that doesn't matter. So outcomes are multifactorial. There are multiple factors which will influence what will the outcome be. Absolute commitment to what I am supposed to do without getting attached to it is the right way to go about doing it. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ ಅಚೇರೇಣಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅನ್ಎಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. So this also answers the question, does intention matters more than action? Is that what karma is? Yes. Intention is what will transform into the karma bija. ಕರ್ಮ ಬೀಜವಾಗಿ ತಿರುಗೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಸಿದವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್, ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ದೇ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೇವ್ ದೆಮ್, the consequences of all of that action, a part of that comes to you also. ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸತ್ತಾಗ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ಪಾಪ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರೇ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ರೀಡೋ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು, ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಯಮನ ಟ್ಯಾಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಟಕ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹಸುನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಣದಿಂದ ಅವನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ. ನೀನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ಟದ, ಬಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು, ಹಸುನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಡ್ದು ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನದಾನ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗ ನಿನಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿನಗೂ ಸಿಕ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಹಸು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ. ಅಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಹಸುವನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ, ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮ ಇಸ್ ದಟ್
ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದುಃಖ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಆ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ಮ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಉಳಿಸಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ ಟುಡೇ? ನನ್ನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಡಿತ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಟ್? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ understanding of life karma gives us. Suffering is because of karma only. And pleasure is also because of karma only. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಕರ್ಮ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಪ್ಲೈ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವ್ಯಾಪಾರ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಈಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯವಹಾರ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸುವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸುವ್ಯಾಪಾರ, ಅವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನಂ ಅಂತ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಳ್ಳೋನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರೋನು ಅವ್ನು ಹಾಳಾಗೋದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು. ಎಸ್, ಬೋತ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೀವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವ್ಯಾಪಾರ, ದ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಧರ್ಮದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಧರ್ಮ ಏನು? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅವ್ರಿಗಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ದ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 10x10 ರೂಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, do I need a 70-inch television? Not required. So if I go to a television store and I ask for a television, I tell him specifically that I have a 10x10 room. He will try his best to sell you a 70-inch television. Why? It is against ವ್ಯಾಪಾರ ಧರ್ಮ. ಸೊ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್. It might be a private limited or a public limited company, profit oriented company, but it is still trusteeship. You are the guardian of trust. Your customers are placing trust in you to provide something which will make their life better. You have to fulfill that trust. You should not breach that trust. ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಪರೋಪಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಧರ್ಮನ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನೀವು ಲಾಭ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ವಿದ್ಯೆ, ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ, ವಿನಯಾತ್ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾ, ಪಾತ್ರತ್ವಾದ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ, ಧನಾತ್ ಧರ್ಮಂ ತತಃ ಸುಖಂ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. You gain the right knowledge. When you gain the right knowledge about doing something, you become humble. Correct. Vidya dadati vinayam, vinayatyati patrata. That humility gives you the worthiness to sell it. Patratvat dhanam apnoti. By being worthy and providing whatever you have to provide, you earn money. Then that money has to be used for dharma. And then you get sukha. ಸೊ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಕಾಮನೆಗಳ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೂಪಲ್ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is karma, ಮತ್ತೆ if they understand properly how it affects them in the long run,
So what relationship it has with their mental health? ಸಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹೌದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ವೈ ಈಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ there are some expectations and there is reality. Expectations are what we want, reality is what is. ಅದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And if our expectations are way beyond the possibilities that reality offers, then we don't want to intellectually accept that because we are attached to the outcomes that we are expecting. ಅದು ಬೇಕೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಕರ್ಮ. So when you don't have an expectation on the outcome and you are absolutely committed to the process, whatever the reality is your baseline of happiness. There is no disappointment. There is no disappointment. Alva? Okay. Only when there is expectation, there is disappointment. Right. So, and ಇನ್ನೊಂದು, I am in control of everything ಅನ್ನೋಂಥ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನಾನು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸಿ, ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಎಂತೆಂಥವ್ರೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಎಂತೆಂಥವ್ರೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಹೌ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಹಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನೋ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ what you have seen about him for the last 10, 15, 20 years probably. You don't know what has been the past for millions of births, maybe. We don't know that. Right. So the sense of control we have on the outcomes has to be broken. We should realize that I don't have any control over the outcome. Zero control. When you don't have control over the outcome and you realize that, you surrender completely to the divine force that drives your life. You will only seek guidance and strength to carry on with your work. So expectation illa, disappointment illa, absolute shraddha and commitment to the process, taking ownership of my action with no expectation on the outcome. Having a clear understanding that I cannot control the outcome. Outcome is beyond my ability to control, but I will work towards the outcome that I feel I can achieve. Right. And I'll be happy with whatever turns out to be in the end. A sense of surrender. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಾನೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಧರ್ಮ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮನೆ, ಸಂಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅದರ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. So it is not a one size fits all approach, but these are principles. No expectation, absolute commitment to the process, realization that I am not in control of everything that happens in my life, and surrender to whoever you believe is the source of your strength beyond this limited human existence. Mental health is taken care of. Right. So what are your final thoughts on karma once again for a layman? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ವೇ. ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಯು ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಎವರ್. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಗವಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಿಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ everybody can have a good quality life, irrespective of the past karmic influences that we have got. ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬೇಕು, ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೊಂದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ. ಅದು ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. Stay happy with what you have. Human existence is by default a continuous progression towards liberation. ನಿರಂತರ ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇದು. So you can never be satisfied. Right. So continue to be on that journey towards the ultimate destination. Everybody will reach there at some point of time. ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. That's all is what I would say at this point of time. Wonderful. It was really nice having you on our podcast. And thank you very much. Thank you for taking your time and being part of the Timeless Tales. Thank you. I just shared whatever thoughts I could share for the questions that you asked. Hope it will be useful for people who listen to this. Absolutely. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much.